ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ यानी कि विदेशों ਨਾਲ जुड़िया हुई कुछ खास अपडेट्स लैके तुहाडे लई हाज़र हुई हाँ, जिस विच असीं अहम गल करन जा रहे हैं जी अमेरिका अते कैनेडा दी। अमेरिका जो इस वेले चर्चा विच बणिया होया है, पहलां तां इसदी चर्चा राष्ट्रपति चोण करके सी और इस उत्ते सारी दुनिया दी नज़र भी सी। फिलहाल 6 नवंबर नूं इसदा नतीजा सब दे सामने आ गया ते इस गल दी लई क्लैरिटी हो गई कि अमेरिका दे विच हुण डोनाल्ड ट्रंप दा राज है शुरू होने वाला है। सो डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने अपने दूसरे कार्यकाल दे लई बिल्कुल तैयार हन। हालांकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਲਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ट्रंप ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ कुछ भारतीय का शामिल होना बहुत चंगी गल है। सो भारतीय उत्ते भरोसा जिहड़ा है ट्रंप ने जताया है। इस नाल ही ट्रंप ने बहुत सारी तब्दीलियां भी कीतियां ने, कुछ नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ अपनी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ मौका भी दिता है। सो उन्होंने कैबिनेट के विच कुछ नवे चेहरे शामिल होए हैं। इस नाल इमीग्रेशन जो हमेशा तो अहम मुद्दा रहा है और इस उत्ते सख्ती करने लई उन्होंने ऐसे ही नियुक्तियां कीतियां ने, ऐसे मैंबर्स की नियुक्तियां कीतियां ने जो इस नूं लैके पहला तो ही बहुत सख्त हैं। जे मैं उन्होंने पहले कार्यकाल की गल करा, यानी कि 2016 तो 2020 दे विच इस विच भी उन्होंने कुछ ऐसे ही चेहरे शामिल होए सी, ऐसे मैंबर शामिल सी जो इमीग्रेशन लैके बहुत सख्त सी और जिन्हां नूं इन्हां कामां दे लई बहुत जाणिया जांदा है। इस वार भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऐसे ही योद्धा तैनात कर दिते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी विच रुझे हुए हैं कि किस नूं किस ते नियुक्त करना है, किस ते नहीं करना है। और उधर ही उन्हां दे फेवरेट अपने नज़दीकी दोस्त उन्हां दे एलन मस्क, जिस नूं लैके उन्हां ने ये गल पहला ही कह दित्ती सी, दावा पहला ही कर दिता सी कि अगर वो जितणगे तो उन्होंने अहम मुद्दा देणगे। सो उन्होंने अहम मुद्दा दे दिता गया है। DOG दे विच उन्होंने एक अहम मुद्दा दिता गया है। खास गल ये भी है कि इस नाल ही भारतीय मूल दे रामास्वामी नूं भी उन्हां दे नाल नियुक्त किया गया है। इस तो इलावा इमीग्रेशन बॉर्डर ते खास सख्ती करने वास्ते खास अफसर नूं नियुक्त किया गया है। इस तो इलावा एक होस्ट नूं भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है। सो बड़े सारे नवे चेहरे उन्होंने पार्टी में देखने को मिलणगे। सो एक कार्यकाल कितना ज़्यादा वधिया होवेगा या इन्ना सारे दी नियुक्ति तो बाद जिहड़ी एक टीम बनेगी वो की कुछ अमेरिका दे लई करेगी, ये देखण वाला होवेगा। क्योंकि 2025 डोनाल्ड ट्रंप दा साल है, वो अमेरिका दे उत्ते राज करन वाला है और इस राज दे विच अमेरिका दे विच की कुछ चेंजिस होणगे, की कुछ होण वाला है, इस नूं लैके बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं और बहुत सारे लोग इस गल ते खुश भी हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिकन समर्थक हमेशा तो डोनाल्ड ट्रंप नूं चाहुंदे सीगे। उत्थे जिहड़े मुद्दे उन्होंने अपनी वोटिंग के दौरान उठाए सीगे उस नूं लैके बहुत सारे लोगों ने इमीग्रेशन मुद्दे के उत्ते उन्होंने वोट पाई है। सो इमीग्रेशन नूं लैके जो वादा उन्होंने अपनी रैलियां दौरान कीता सी उसनूं पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नाल ही रामास्वामी जिहड़े ने उन्होंने यानी भारतीय अमरीकी मूल के रामास्वामी ने उन्होंने साफ कह दिता है कि जिहड़े गैर कानूनी प्रवासी अमेरिका विच आए ने उन्होंने वापस जाना पवेगा और अमेरिका उन्होंने वापस जरूर भेजेगा। रामास्वामी जो एक समय ते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी सीगे, पर हुण उन्हां दे वास्ते बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हां दा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दे नाल ही उन्होंने एक अहम अहुदा भी डोनाल्ड ट्रंप वालों दे दिता गया एलन मस्क दे नाल। इस नाल ही होर भी भारतीय मूल के अमरीकी भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। तो अंदाजे कि अमरीकी राष्ट्रपति चोण जितने वाले डोनाल्ड ट्रंप साल 2025 20 जनवरी ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी नूं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE की जिम्मेवारी सौंप दी है। सो सरकारी कुशलता विभाग DOGE का मुख्य उद्देश्य होएगा कि सरकारी कामकाज में सुधार करना, नौकरशाही नूं कटना और संघी एजेंसियां के ढांचे नूं बदलना है। खास अहुदे ते खास जिहड़े मुद्दे होणगे जिस उत्ते हुण एलन मस्क रामास्वामी काम करनगे। ट्रंप के मुताबिक
ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ DOG ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਠਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DOG ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ DOG ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ, ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ DOG ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NBC ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਸਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮਸਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਧਰ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ DOG ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ DOG ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ DOG ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਸਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ DOG ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਚੀਫ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/3 ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ DOG ਦਾ ਕੰਮ IAS ਅਤੇ IPS ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੇ DOG ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 250 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 6.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 3 ਚੋਂ 1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 1/3 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ DOG ਵਿੱਚ X ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ X ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 75% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਵਿੱਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ DOG ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਦੋਂ ਘਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। फिलहाल उन्होंने ये रीजन ये दसिया कि वो अपने बेटे के नाल रहेगी जो इस समय पढ़ाई कर रहा है, इस करके बेटे का जो स्कूल है वो उन्होंने वाइट हाउस तो बहुत दूर पैंदा है। ये रीजन दस के ही उन्होंने वाइफ जी है उन्होंने तो अलग रहेगी, वाइट हाउस विच नहीं रहेगी। उधर ही बहुत सारे अहुदियां दे उत्ते जिहड़ियां नियुक्तियां करनियां शुरू कर दित्तियां है डोनाल्ड ट्रंप ने। जिवें मैं तुहानूं पहला भी दसिया एक अहम ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ DOG ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੌਮ ਹੋਮੈਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਟੌਮ ਹੋਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਮ ਹੋਮੈਨ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਟੌਮ ਹੋਮੈਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस तरीके की कुछ रणनीति जी है ट्रंप वालों बनाई गई है, जिस विच गैर कानूनी प्रवासियों का हुण बहुत माड़ा हाल हो सकता है, यानी कि उन्होंने उत्ते बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। सो अमेरिका के प्रवासियों के उत्ते तां संकट है ही है गैर कानूनी प्रवासियों ते, उत्थे कैनेडा दे विच भी गैर कानूनी प्रवासियों ते हुण बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, जिथे अमेरिका दे विच डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति नूं हुण दोबारा तो शुरू करन लगे ने, आरंभ करन लगे ने, जिस विच इमीग्रेशन ते गैर कानूनी प्रवासियों नूं खास मुद्दा बना के इन्हां नूं डिपोर्ट किया जाएगा। उत्थे कैनेडा सरकार भी इसी ही कदमां दे उत्ते चल रही है अते हुण गैर कानूनी प्रवासियों नूं डिपोर्ट करन दी तैयारी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही तुसीं सुन रहे हो। इत्थे दे विदेश मंत्री ने एक बयान दिता है जिस विच कहा गया है कि गैर कानूनी प्रवासियों नूं कैनेडा डिपोर्ट करेगा ते इन्हां नूं देश विचों बाहर कर देवेगा। कैनेडा प्रवासियों ते दिनों दिन सख्ती वधाउंदा जा रहा है ते हाल ही दे विच कैनेडा विच गैर कानूनी तौर ते मौजूद प्रवासियों विरुद्ध सख्ती वरतण दे संकेत दिंदियां इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने यह कहा कि सस्ते मजदूरां दी उपलब्धता वाला दौर बीते दी गल हो चुके है ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇसी ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇसी ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। उधर ही जो ट्रूडो सरकार है अपनी सख्त नीतियां लेके आ रही है जो कि सब दे लई मुश्किलां पैदा कर रही ने। सब तो वड्डी गल तां उत्थे दी महंगाई दी सामने आ चुकी है, जिथे कि महंगाई कारण हुण उत्थे खाना पीना भी औखा हो चुका है। ये मैं उन्हां लोकां दी गल कर रही हां जिन्हां दा उत्थे रहना मुश्किल है, उन्हां लोकां दे लई नहीं है जो उत्थे पक्के रह रहे ने या फिर अच्छी कमाई कर रहे ने। फिलहाल उत्थे बहुत सारे लोग ऐसे भी ने जिस विच गैर कानूनी प्रवासी शामिल ने जिन्हां नूं उत्थे खाना पीना औखा हो जाता है ते फूड बैंक के थ्रू खाना पीना खांदे ने, यानी कि मंग के खाना खाते हैं। पर तुहानूं दस देवां कि यह आंकड़ा हुण लगातार वधदा जा रहा है। जिथे पहला 3 बंदे पिछे 1 बंदा रोटी मंगदा सी, हुण इत्थे 3 बंदे पिछे तीनों दे तीनों रोटी मंग रहे हैं। इस तो एक गल सामने आ रही है कि किन्ने ज़्यादा लोग उत्थे मौजूद ने और उन्होंने को खाने वास्ते खुद को पैसे भी नहीं ने, काम भी नहीं है, घर भी नहीं हुंदा। इस तो इलावा वो मंग के रोटी खाते हैं और फूड बैंक की चिंता वधदी जा रही है। और इन्हां सब चीज़ों को देखते हुए हुण ये गल सामने आ रही है कि देश विचों गैर कानूनी प्रवासी कड्ढने पैणगे क्योंकि इन्हां गैर कानूनी प्रवासियों के नाल उन्हां लोकां दे कंमां ते भी असर पै रिहा जो उत्थे काम करन दे लायक हन या फिर उत्थे दे रह रहे लोग जो उत्थे पक्के ने उन्हां नूं उत्थे काम नहीं मिल रहा। सो इन्हां सारियां तब्दीलियां वास्ते ही कैनेडा सरकार हुण अपना एक वड्डा फैसला लैके आ रही है। सो इत्थे दसना बनदा है कि कैनेडा सरकार वालों मुल्क विच नवे सद्दे जाण वाले प्रवासियों की गिनती विच 21% कटौती की जा रही है। इस गल तो भी आपां वाकफ हां अते टैंपरेरी रेजिडेंसी का दाखला भी वड्डे पद्धर ते घटाया जा रहा है। ग्रेटर वैंकूवर बोर्ड ऑफ ट्रेड वालों करवाए समागम विच पुजे इमीग्रेशन मंत्री ने यह कहा कि रोजगार दातावां अते कामियां दरमियान सब तो माड़े संबंध देखने होण तां आरजी विदेशी कामियां दी श्रेणी विच देखे जा सकते हैं, जिथे कीर्तियां दा वड्डे पद्धर ते शोषण किया जा रहा है। खेती सैक्टर ते फूड प्रोसैसिंग विच तां आरजी विदेशी कामियां नूं बनदा मेहनताना भी नहीं मिलता। वह फेडरल सरकार वालों आरजी विदेशी कामियां दी अथाह आमद ते रोक ला दी गई है अते हुण सस्ते विदेशी मजदूर मिलण वाला दौर लंघ चुक्या है। मार्क मिलर ने दस्सिया कि नवे वरे विच दाखल हुंदियां हालात होर बेहतर होणगे अते आरजी विदेशी कामियां दी गिनती होर घट जावेगी। उन्होंने दलील दी है कि कैनेडा विच मौजूद कीर्तियां नूं पीआर देण वल ध्यान केंद्रित किया जा रहा है अते विदेशां तों कीर्ति सद्दण दा रुझान घटाया गया है। टैंपरेरी वीज़ा ते आए लोगों का जिक्र करदियां इमीग्रेशन मंत्री ने कहा कि वड्डी गिनती विच लोग वीज़ा मियाद लंघण तो बाद भी वापसी नहीं करते अते इस तरीके नाल लोग कानून तोड़ रहे हुंदे हन। ये दस दिए कि ग्लोबल न्यूज़ वालों प्रकाशित एक रिपोर्ट विच ये दावा किया गया है कि अपराधक सरगर्मियां विच शामिल प्रवासियों नूं डिपोर्ट करन दे हुक्म तां जारी होए पर 2018 तक 1200 लोग कैनेडा दे विच ही मौजूद हन। उधर अमेरिका चोणां विच डोनाल्ड ट्रंप की जित मगरों पैदा हुए हालात बारे मार्क मिलर ने कहा कि वह टॉम होमैन दे नाल सीधी गलबात करना चाहणगे। बिना शक गलबात रास खाला नहीं होवेगा पर कैनेडा उम्मीद करता है कि नवी अमरीकी सरकार सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट की पालना यकीनी बनावेगी। इस नूं लैके ही जदों डोनाल्ड ट्रंप उत्थे जित हासिल करते हैं, जदों जित जाते हैं अमेरिका विच ते कैनेडा दे विच अलर्ट जारी हो जाता है। ये अलर्ट इस करके हुंदा है कि हुण अमेरिका दे विच प्रवासियों के उत्ते एक संकट मंडरा रहा है और बहुत सारे प्रवासी जिहड़े ने हुण वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और वापस जाने दे विच कैनेडा दे विच दाखल होने की कोशिश करनगे। इसी करके कैनेडा सरकार ने अपने बॉर्डर्स के उत्ते सख्ती कर दी है ताकि कोई भी प्रवासी अमेरिका तो कैनेडा विच दाखल ना हो सके। सो इस तरीके के कुछ बदलाव अते सख्तियां जिहड़ियां हुण विदेशों दे विच होण जा रहीआं ने जिसदा असर भारतीय दे भी बहुत ज़्यादा पवेगा। इस दे नाल होर भी बहुत सारे प्रवासी जो बाकी देशों के आए हैं उन्होंने उत्ते भी असर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले समय के कैनेडा अमेरिका के कुछ बदलाव जिहड़े है होणगे। सो इस सियासी प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट के अमेरिका ते कैनेडा दे नाल जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट्स और अपडेट्स लैके मैं सुरभि शर्मा फिर तो हाजिर होवांगी। तुसीं बने रोज ही पंजाब मेल यूएसए टीवी दे नाल। तुहाडे सब दा जी बहुत बहुत धन्नवाद।